맥북 네오 같은 경우는 단가를 낮추기 위해서 수리 용이성을 고려한 설계가 8GB의 메모리를 온디바이스 AI 모델 구동을 위한 구형 M칩을 활용하는 것이 낫지 않겠느냐. 답변이 어렵다면 말씀해 주지 않아도 괜찮습니다. 안녕하세요, 뷰트입니다. 애플의 인원진을 모시고 애플의 맥북 네오가 어떻게 나오게 됐고, 그리고 누구를 타겟팅하고 있는지, 그리고 메모리 가격이 이렇게 올라가고 있는 시대에 과연 애플은 어떻게 이렇게 저렴한 제품을 내놓을 수 있었는지를 한번 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 자기소개부터 한번 들어볼까요? I'm Bob Borchers, and I'm the Vice President of Worldwide Product Marketing at Apple. 잠깐만! 근데 본격적으로 들어가기 전에 하나 알아두셔야 할 게 있어요. 타사도 마찬가지겠지만 애플 임원들은 미디어 트레이닝을 굉장히 빡세게 받기로 유명합니다. 인터뷰에서 어떤 단어를 주로 써야 하는지, 어떤 단어는 절대 쓰면 안 되는지가 다 정해져 있어요. 그래서 이번 영상에선 설명이 필요한 경우 지금처럼 멈추면서 이분의 언어를 통해 유추할 수 있는 애플의 전략을 함께 분석하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 다시 인터뷰 현장으로 가볼까요? 맥북 네오는 주로 어떤 대상을 타겟팅하고 있는지 궁금합니다. 주로 학생인지 아니면 전문가인지. 자, 인터뷰는 기본적으로 공성전이에요. 질문자가 공격하고 답변자는 방어합니다. 저는 맥북 네오의 주력 타겟을 물어보면서 학생용인지 아니면 전문가용인지 라고 하는 이분법적인 질문을 끼워 넣었는데요. 이렇게 하면 밥 보셔스가 어떤 답을 하든 제가 다음 질문에 대한 레버리지를 얻을 수 있거든요. 학생이라고 하면 그러면 가격 핵심이겠네요? 라 연결하고, 전문가라고 하면은 그러면 성능이 충분한가요? 라 연결할 수 있겠죠. 밥 보셔스는 이걸 어떻게 방어할까요? With MacBook Neo, we really set out with a simple idea, which is we wanted to create the magic of the Mac, an incredibly affordable product. With that, we hope we can bring the Mac and the magic of the Mac to many, many more people. People who maybe didn't consider a Mac before, or coming to having their first laptop, or expanding their small business, for example. We think that there's a large number of people for whom this will be a great product, where they can have the performance that they need, they can have this beautiful design, they can express color the way that they want to, but all with the magic of the Mac fully delivered. 노련하죠? 이분법에 곧바로 대답해주지 않습니다. 학생이라고도 안 하고 전문가라고도 안 하면서 훨씬 더 많은 사람들이라고 하며 넓게 풀어버려요. 다만 실제로 밥의 발언을 보면 예시는 넓지가 않죠. 첫 노트북 구매자, 소규모 비즈니스, 그리고 원래 맥을 고려하지 않던 사람들까지 실제 애플이 생각하는 주요 구매자는 전부 엔트리 시장 쪽으로 몰려있다는 걸 확인할 수 있죠. 맥북 네오는 맥에 대한 입문의 문턱을 낮추는 제품이 될 거란 이야기입니다. 자, 그럼 그 중에서도 애플이 가장 강조하고 싶은 가장 큰 기회를 엿보고 있는 대상은 어디일까요? 인터뷰를 계속 보시죠. And so in that way, we think the market and the opportunity is broad, and it could be students, and the student pricing is incredibly powerful, or it could be a wide range of other folks who day to day need the power and the performance that MacBook Neo can deliver. But we're excited to get it out into the world and let customers kind of see it for the first time. 드디어 나왔습니다. 학생. 처음에 제가 물어봤던 두 가지 선택지 중 학생만을 언급한 걸 보니까 이 제품이 전문가용은 아닌 게 꽤나 확실해 보이죠. 흥미로운 건 밥이 파격적 가격 혜택, 즉 애플의 교육 할인을 언급하면서 이 맥북 네오의 주요 타깃이 학생임을 밝히고 있다는 건데요. 이는 애플이 학생에게 특히나 더 매력적으로 보이기 위해 맥북 네오의 가격을 설계했음을 의미합니다. 실제로 애플의 이번 제품의 학생 할인 비율은 정가 대비 16.7% 할인된 수준으로 10% 내외인 다른 맥 대비 상당히 큰 편이죠. 자, 그렇다면 애플은 왜 학생에 집중하는가? 학생과 관련된 질문을 하나 더 던져봅시다. 결국에는 학생들이 이 제품들을 많이 쓸 것 같은데 학생들이 맥북 네오를 사용할 때 어떤 점들을 주로 잘 활용해서 쓸 수 있을까요? Yeah, you're right. MacBook Neo will be perfect for students, and that's one of the reasons why the education pricing is so powerful. We think that MacBook Neo is going to be ideal for students doing everything from going and creating images, doing research online, generating videos, going and doing AI tasks. The idea with MacBook Neo is to give you the power and the performance to do everyday tasks powerfully and simply, and to deliver it in a way that has all-day battery life. It has the portability so you can take it from classroom to classroom and be able to do all of that, obviously at this breakthrough price, is going to be, I think, a game changer. 자,
일단 가장 흥미로운 단어가 있죠. 게임 체인저. 사실 이 표현은 이미 게임이 있고 그 게임의 규칙과 지배자가 있을 때 쓰이는 말이잖아요. 그럼 그게 누구냐? 크롬북입니다. 현재 교육시장에서 크롬북의 점유율은 60% 이상이에요. 밥은 인터뷰 동안 한 번도 경쟁사를 언급하지 않았지만 게임 체인저라고 하는 단어가 나오는 순간 의도는 굉장히 투명해지죠. 애플은 크롬북이 메인인 이 교육시장을 이 맥북 네오로 뒤흔들고 싶어 해요. 그럼 이것이 어떻게 가능하냐? 어떻게 맥북 네오로 교육시장을 흔들 것이냐? 좀 더 많은 정보를 얻기 위해 세부적인 디테일에 가까운 질문을 하나 봅시다. 제품을 만져보니까 뒤편에 있는 나사들이 보통의 다른 맥북과 달리 잘 보이는데 혹시 수리 용이성을 고려한 설계가 들어갔는지도 궁금합니다. Yes, you've got a great eye for detail, and those are the kinds of things that we focus on. And with MacBook Neo, we know that there will be schools and educational institutions that will want to deploy them in large numbers, and will want to be able to have the ability to do some of the repair tasks themselves. And so we focused on making MacBook Neo durable so that you never have to repair it, hopefully. But if you do, we want to also make that accessible to you. So as you look at it, there's kind of repairability that's built in throughout the product. The screws are one small example of how we are bringing that to life. 네. 여러분은 지금 애플이 자사 제품의 수리 용이성을 적극적으로 알리고 싶어하는 굉장히 보기 드문 순간을 보고 계십니다. 여기서 재밌는 건 밥이 맥북 네오에게 수리 용이성이 필요한 이유를 학교와 교육기관으로 가져갔다는 건데요. 이는 맥북 네오의 설계가 처음부터 교육기관 납품을 고려해서 설계됐다는 뜻이기도 해요. 일반 소비자용 제품을 만들고 나중에 교육 할인을 붙인 게 아니라 처음부터 교육기관 대량 배포 시나리오를 놓고 만들었으니까 이렇게 나사가 보이는 외형이 나올 수 있는 거고 제품 전반에 걸쳐 수리 용이성이 깊이 반영됐다고 말할 수 있는 거죠. 실제로 맥북 네오의 경우 애플 케어 플러스 가입 기준 화면 교체 비용은 $49, 메인보드 교체 비용이 $149 정도로 기존 맥북 에어 대비 절반에 불과한 낮은 수리 비용을 자랑하고 있습니다. 특히 이러한 낮은 수리 비용 그리고 에케플의 존재는 크롬북이 지배한 교육시장의 균열을 내기에 충분한데요. 사실 지금껏 교육시장에서 구글 크롬북이 싹쓸이했던 이유가 대당 2에서 $300밖에 안 하는 압도적으로 싼 초기 도입 비용 때문이었잖아요. 하지만 크롬북 제조사들의 무상 수리 보증은 보통 딱 한 번만 무상이거나 누적 수리비가 기기값을 넘게 되면 아예 수리가 거부되는 시스템이기 때문에 미국 학교들 안 내면 뭐죠? 크롬북을 부술 경우 학생은 아니고 정확히는 학부모가 내야 되는 벌금이 정해져 있고 이게 생각보다 꽤 센 편이라 학부모들의 불만이 장난 아니었거든요. 하지만 맥북 네오의 경우 초기에 기기를 구매하는 비용은 크롬북보다 약간 높아도 수리비 자체가 크롬북보다 오히려 적다 보니 학부모와 교육 당국이 충돌할 가능성도 낮아지고요. 총 보유 비용 경쟁, 그러니까 제품을 사고 유지하는 비용까지 합쳤을 때의 경쟁에서의 우위를 차지할 수 있게 됩니다. 이게 괜히 교육시장 킬러라 불리는 게 아니에요. 어쨌든 이렇게 교육용 시장에 대해 이야기를 하다 보니까 자연스럽게 비용 이야기가 나오게 되잖아요. 그래서 자연스럽게 질문 역시 비용과 가격의 영역으로 넘어갈 수 있게 됩니다. 바로 이렇게 말이죠. 맥북 네오 같은 경우는 가격이 중요하다 보니까 생산 단가를 낮추기 위해서 많은 노력들을 했을 것 같아요. 뭐 재활용 알루미늄을 사용한다던가 아니면 다른 방식을 통해서 애플의 어떤 노력이 있다면 말씀 주시면 감사하겠습니다. 사실 이거는 답변을 제가 꼭 얻어내기 위해서 약간 공을 들이고 물어본 질문이에요. 갑자기 제품 단가, 마진, 원가 절감 이런 거 이야기하면 애플 쪽 임원이 절대 답을 하지 않을 테니까 애플 쪽에서는 절대 답변을 하지 않고 넘어갈 수 없는 재활용, 즉 환경 관련 애플의 노력을 언급하면서 답변을 유도한 거죠. 그랬더니 There are a number of things that we've done to deliver on kind of this breakthrough price for MacBook Neo while still keeping it a Mac at its very core. One of the things that we have done that's good for the planet, but it's also good for delivering the best value is to go and invent new manufacturing processes, think about new ways in which we can use materials more efficiently. And we're proud to say that MacBook Neo has the most recycled content of any Apple product, which is incredibly important on a number of dimensions. And all the ways in which we think about delivering value and being really thoughtful about the things that we're adding into MacBook Neo, what are going to be able to allow us to deliver that Mac experience at the breakthrough price of MacBook Neo. 보세요. 제 유도에
반만 걸려들었어요. 단가를 낮추기 위해라는 제 질문 프레임을 곧바로 지구 환경에 기여하고 최상의 가치를 주기 위한 애플의 노력으로 프레임을 전환해 버렸습니다. 다만 그럼에도 애플이 맥북 네오의 파격적인 가격은 분명히 인식했고, 이를 위한 여러 가지 제조, 소재 차원의 조정이 있었음은 새로운 제조 공정 개발 같은 답변에서 분명히 드러납니다. 실제로 애플이 발행한 공식 환경 보고서를 보면 맥북 네오의 인클로저는 전통적인 절삭 가공이 아닌 성형 공정을 통해 알루미늄을 50%덜 사용했다고 하고요. 재활용 소재의 비율 역시 밥의 주장대로 역대 최대 수준이 맞습니다. 이는 친환경적이기도 하지만 신규 알루미늄 채굴 및 정년 비용보다 잘 짜인 공급망을 통해 수거된 재활용 알루미늄을 가공하는 것이 장기적으로는 원가 관리에서 더 유리하다는 점에서 저가형 라인업의 원가 구조를 개선하는 일거양득의 전략을 할 수 있습니다. 특히 소비자도 그 혜택을 받아 저렴한 맥북 라인업이 이렇게 생겼으니까 좋은 일이고, 그래서 이렇게 떳떳하게 가격 이야기를 할 수 있는 거죠. 다만 이대로 끝내긴 좀 아쉽습니다. 단가를 맞추기에 애플이 포기한 다른 상황 없는지 한번 애둘러 물어봅시다. 사람들이 제일 놀랐던 거는 결국엔 가격인 것 같아요. 이렇게 메모리나 아니면 다른 컴퓨터 부품들의 가격이 올라가고 있는 시점에 이렇게 저렴한 제품을 어떻게 내놓을 수 있는지 좀 궁금하거든요. 이쯤 되면 이게 칭찬이 아닌 거 다들 눈치채셨죠? 어디서 생산 비용을 줄인 건지 또는 마진을 깎은 건지 구체적으로 답변을 요구하는 겁니다. 자, 근데 이때 밥의 답변이 진짜 걸작인데, One of the things that we are always focused on is delivering value. And making sure that our customers see the value that our products bring in their lives. And this week, we've been able to introduce a whole range of products and actually deliver even more value than before. iPhone 17e has double the starting storage at the same price. iPad Air has 50% more memory at the same price. And MacBook Neo is coming out at this breakthrough price, but with all its amazing performance. And so for us, the focus really is always on delivering the best value we possibly can. And we're just excited and thrilled that we're able to do that today and this week in some really powerful ways and to deliver even more value to our customers. 저는 여기서 애플 PR팀이 만든 미디어 트레이닝 가이드북을 한 장 읽는 듯한 느낌을 받았습니다. 제가 물어본 거는 이거 어떻게 싸게 만들었어? 인데 밥이 답변에서 쓰는 단어를 보세요. Delivering value. 밸류, 가치라고 하는 단어가 이 답변에서만 4번이 나옵니다. 그리고 맥북 네오 가격을 물어봤는데 갑자기 아이폰 17E랑 아이패드 에어를 끌고 오죠. 이건 전형적인 화제를 넓히는 화술로 맥북 네오 하나를 파고든 제 질문에 대해 이번 주 공개된 애플 제품 라인업은 더 큰 가치를 제공하고 있다는 식의 큰 그림의 영역으로 질문의 범주를 바꿔놓습니다. 이쯤에서 아니 왜 갑자기 가치가 나오는지 의문을 품으신 분도 계실 텐데, 애플은 현재 소비자가 기본 메모리와 저장 공간에 훨씬 민감해졌다라고 보고 있고, 이런 상황에서는 가격표만 유지하는 것보다 출발 사양을 올리는 것이 같은 가격에 더 많이 줘서 뭔가 더 소중한 체감 가치가 높은 제품을 선보이는 것이 지금은 더 중요하다고 판단한 것 같아요. 쉽게 말하면 요즘 메모리가 비싼데 우리 애플 제품은 메모리를 더 주잖아요. 그러니까 애플 제품의 가치는 더 올라갔습니다 라고 말하는 겁니다. 실제로 지난주 애플의 발표로 커뮤니티에서 애플에 대한 재평가가 이루어지면서 맥북 네오뿐만 아니라 각종 맥 라인업을 두고 가격에 싸진 않긴 하지만 적어도 애플은 가격 동결에 메모리까지 넣어주네? 애플이 해자다, 막 이런 반응이 많았잖아요. 온라인에서는 가치란 말까지는 별로 쓰진 않긴 했지만 소비자가 애플의 의도대로 메모리와 가치를 연결해 두고 그 점을 생각해 반응하고 있다는 점이 저는 약간 소름이 돋더라고요. 어쨌든 어떻게 싸게 만들었는지 물어보는 제 질문에 가치란 단어를 넣어 답변을 하게 될 경우 얻게 되는 또 하나의 장점 중 하나는 구체적으로 답변할 필요가 없어진다는 겁니다. 애플 제품은 싼 게 아니라 가치가 높은 제품이므로 질문 자체가 성립하지 않거든요. 밥은 인터뷰 내내 단 한 번도 칩, 로우 코스트 같은 단어를 사용하지 않았는데 이 역시 이런 의도가 아니었을까 생각이 들었습니다. 결론적으로 이번 질문은요, 조금도 먹히지 않았습니다. 질문을 조금만 날카롭게 바꿔봅시다. 메모리나 SSD 가격이 오르는 시점에도 램의 용량과 메모리의 용량을 늘렸단 말이죠. 그러면은 왜 지금이 적기라고 생각하시는지 궁금해요. 이 질문의 진짜 의도는 밥으로부터 메모리 가격 상승의 영향을 공식적으로 인정하는 발언을 끌어내는 거예요. 왜 지금이 적기냐라고 물으면 지금이 맞다라고 정당화를 해야 하는데 그 과정에서 시장 환경에 대한 자신의 인식을 노출할 수밖에 없거든요. 밥은 어떻게 대답할까요? As Tim Cook said in our latest earnings call, memory prices and other things are changing rapidly, and obviously we're paying attention to that as well. But we're absolutely focused on
every day delivering more and more capability and more value to our customers where we think it matters the most and where we can do it efficiently. That's why we've been able to, as you've pointed out, increase starting storage, add more memory in cases, and be able to hold prices and hold the value as we go. And so we really think about it in kind of the terms of what do our customers need and how can we deliver it in the best way possible. And so every time we've got an option to decide how much memory or how much storage that we're going to put in, we're always going to try and do that with the right sense of value and performance as well. 여기서 몇 가지가 보이죠? 첫째, 메모리 가격의 급등이 아닌 급변하는 상황은 인정하되 팀 쿡의 실적 발표 당시의 멘트로 인용합니다. 자기 개인의 의견이 아니라 CEO가 투자자에게 한 말을 그대로 옮기면서 애플의 미디어 전략에 통일성을 주는 전략이라 할 수 있고요. 그리고 두 번째는 효율적으로 할 수 있는 영역이라는 바로 그 문장입니다. Where we think it matters the most and where we can do it efficiently. 이건 향후 맥북에 왜 이 기능이 없는지 혹은 왜 사양이 이거밖에 안 되는지에 대한 사전 방어 전략으로 읽을 수도 있고요. 애플이 이번 발표된 제품들의 사양을 결정하는 과정에서 효율성을 극대화하는 방향으로 특정 사양을 선택하거나 혹은 선택하지 않았음을 의미합니다. 이쯤에서 흥미로운 건 밥이 이야기를 하면서 hold price and hold the value라는 말을 통해 hold라는 동사를 2번이나 썼다는 거예요. hold는 지켜냈다는 뉘앙스거든요. 메모리 가격 급변동 같은 외부의 압력이 있었는데 애플은 그걸 버텼고 그게 성과다라는 의미가 담겨 있는 겁니다. 자, 그럼 여기서 던져야 하는 질문은 왜 메모리 가격이 급변하는 상황에서 메모리 상승을 결정하고 그걸 버텨냈는지, 애플은 왜 다른 무엇보다 메모리 용량을 늘리는 것이 효율성을 극대화하는 방향이라고 생각했는지 그 전략적 결정의 이유를 물어봐야 합니다. 일각에서는 이러한 메모리 증가가 온디바이스 AI 시대를 대비하기 위한 애플의 전략이 아닌가라는 생각을 하기도 합니다. 혹시 그거에 대해서 어떻게 생각하시나요? 여기서 제가 던진 질문은 사실 답변의 범주를 줄이기 위해 가설을 던진 거에 가깝습니다. 인터뷰 시간 한정돼 있는데 갑자기 전략에 대해 벙벙하게 물어보면 구체적인 답변이 나오지 않을 테니까요. We believe that AI is an incredibly powerful technology. Today and certainly in the future. And we've been investing in building in AI capabilities into our products for a long time. We put the first neural engine into an iPhone a long time ago. And with MacBook Neo, we've got a 16-core neural engine that can deliver incredible on-device performance for AI tasks. And so for us, really, it's just an inherent part of products going forward. And we believe with the Mac and with the iPhone and the iPad, we have the best platform for AI. And that is a result of all sorts of components, from the CPU to memory to storage, all together. But fundamentally, we believe we're building the best platforms for AI across the board. 자, 보셔스는 이 가설에 대해 AI가 중요하다는 걸 인정하되 CPU와 메모리 저장 장치의 조화를 통해 최고의 AI 플랫폼을 구축해 나가고 있다며 메모리를 늘린 이유가 AI 때문이냐라고 하는 그 인과관계 자체를 끊어버립니다. 우리는 오래전부터 AI를 해왔어 라프레잉하면서 급하게 AI 때문에 메모리를 늘렸다는 식의 해석을 차단하는 거죠. 이런 의미에서 AI는 앞으로 선보일 애플의 제품의 기본적으로 내재될 부분이라는 표현은 꽤나 의미심장합니다. 마이크로소프트의 코파일럿 그리고 구글의 제미나이처럼 경쟁사는 AI를 별도의 브랜드로 전면에 내세우는 것과 정반대로 애플은 AI는 별개로 추가되는 것이 아니라 하나로 통합돼 내재되는 것이고, 애플의 맥과 아이폰, 아이패드라는 하드웨어는 이 AI가 돌아갈 수 있는 플랫폼이 되겠다는 얘기를 담고 있으니까요. 자, 그런데 이쯤 되면 질문은 자연스럽게 맥북 네오의 사양으로 올라갑니다. 왜냐? 맥북 네오는 가장 사양이 낮은 맥이기 때문에 애플이 말하는 AI를 돌릴 수 있는 최저 진입점에 가깝거든요. 따라서 지금부터는 맥북 네오에서 가장 논쟁적인 사안 두 가지를 물어볼 차례입니다. 애플의 모든 제품이 이제 8GB의 메모리를 가진 상태에서 시작하게 됩니다. 혹시 그 8GB의 메모리라고 하는 숫자가 애플이 생각하고는 온디바이스 AI 모델 구동을 위한 최소 숫자인지 말씀해 줄 수 있나요? 답변이 어렵다면 말씀해 주지 않아도 괜찮습니다. As I said earlier,
AI is a transformative technology, and we want to build it into as many devices as we can in all of the right ways. And what I would say is that delivering a great AI experience requires a whole number of factors coming together. It's not just a single ingredient, and we're focused on building kind of that complete story, that complete product, and delivering that in the best way we possibly can. And it doesn't come down to just one component or one parameter, but it's a combination of things. We will continue to invest in and build in great products for AI. 자, 가장 주목할 만한 거는 제가 말한 8GB라는 숫자를 한 번도 입에 담지 않았다는 겁니다. 그러면서 그는 앞선 대답과 마찬가지로 정면 답변을 하지 않고 AI는 여러 요소의 조합이라는 전형적인 답변을 하죠. 하지만 이건 임원으로서는 극히 당연한 게 일단 8기가가 부족하다고 답변할 수 없는 건 너무 당연하겠죠. 맥북 네오가 8기가인데요. 다만 8GB를 애플이 생각하는 AI 최소선이라고 대놓고 선언할 수도 없는 게 윈도우 진영의 코파일럿 플러스 PC 기준이 램이 16기가거든요. 바로 비교당할 것이 분명하기 때문에 그 대답은 할 수 없었을 겁니다. 다만 잠깐이나마 이 맥북 네오를 만져보고 돌려본 체감을 말씀드리자면 일단 AI 벤치마크상의 점수가 놀라울 정도로 높으며 지금 보고 계신 것처럼 사진 편집은 물론이고 꽤 복잡한 작업도 생각보다 부드럽게 돌아간다는 점입니다. 이건 지금 맥북 네오에 깔린 모든 앱을 한 번에 실행하는 화면인데 버벅거림이 거의 발생하지 않죠. 확실히 동급 사양의 윈도우 PC보다는 맥북 네오가 뭔가 더 효율적으로 메모리를 관리하는 느낌인데 이거는 상세 성능 리뷰에서 뵙도록 하고요. 일단 생각보다 8GB의 메모리가 나쁘지 않다는 거 알겠으니 다음 질문도 넘어가 볼까요? 일부 사람들은 구형 M칩을 활용하는 것이 A18 프로 칩을 사용하는 것보다도 낫지 않겠느냐라는 의견을 줬어요. A18 프로 칩을 사용하면서 구형 M칩보다 더 좋은 결과물을 내는 작업이나 어떤 사항들이 있다면 말씀해 주시면 감사하겠습니다. So when we were building MacBook Neo from the ground up, we were making thoughtful, careful choices about every component. And one of the great things about Apple is that we have an incredible silicon team that has developed a whole catalog of capabilities and technologies that we can choose from when we're going to build a product. And as we were looking at MacBook Neo, A18 Pro was perfect for a few reasons. One of which is it uses the advanced 3 nanometer process technology, which provides great power efficiency, which obviously translates into long battery life, which is critical for any user. Second of all, it also delivers the 16-core neural engine, which is great for the AI tasks we talked about, but it also has hardware accelerated ray tracing. So for gaming, for example, games will be able to take advantage of that capability that's been built into A18 Pro. So a whole range of capabilities all brought to life via A18 Pro in MacBook Neo. 일단 이 답변이 지난 다른 답변들과 확 다른 게 하나 있어요. 지금까지 이분은 전부 value, experience, capability 같은 추상적인 단어를 일관했잖아요. 근데 여기서는 3나노미터, 16코어 뉴럴 엔진, 하드웨어 레이 트레이싱이라는 구체적인 스펙을 꺼냅니다. 왜냐면 M칩이 더 나은 거 아니야? 라는 기술 비교 질문이라 추상적으로 더 좋아요 이렇게 하고 넘겨버리면 설득력이 없거든요. 그리고 보셔스가 말한 세 가지 장점은 팩트체크로 해보니 사실에 가깝습니다. 3나노 공정 때문에 전력 효율성이 뛰어난 것도 맞고요. 16코어 뉴럴 엔진 덕분에 AI 작업도 M1보다 빠른데다 하드웨어 기반 레이 트레이싱의 경우에는 M2까지는 달려있지도 않았으니까 일부 게이밍에서 이 맥북 네오가 유리한 게 맞긴 할 겁니다. 다만 이분이 말하지 않은 영역, CPU의 멀티코어 성능이나 GPU의 연산 파워 같은 건 구형 M1이나 M2가 이길 수 있는 부분이긴 한데요. 요거는 성능 리뷰에서 조금만 더 확인해 보도록 하고요. 넘어가서 카탈로그라는 표현, 그러니까 애플의 신제품을 만들 때 애플 실리콘 칩이 쭉 담겨있는 카탈로그에서 칩을 골라 쓴다고 말하는 이 장면도 주목할 필요가 있어요. 칩을 제품별로 새로 만드는 게 아니라 카탈로그에서 골라 쓰게 되면은 규모의 경제가 극대되면서 원가를 엄청나게 낮출 수 있거든요. 애플 임원이 자사의 칩 전략에 대한 드문 단서를 보여주는 순간이라 꼭 한번 다시 언급하고 싶었고요. 어쨌든 이런 식으로 향후 맥북 네오에 A19, A20 칩을 골라 탑재하게 되는 식으로 업데이트가 이루어지게 된다면 맥북 네오는 일회성 제품이 아닌 영구적 보급형 라인이 될 가능성이 높다는 점도 언급할 수 있을 것 같습니다. 특히 답변 초반부에 맥북 네오를 바닥에서부터 설계하면서 라는 장면과 겹쳐보면
뭐냐면 이 제품은 기존 맥북 에어나 맥북을 베이스로 깎아서 내려 만든 게 아니라 처음부터 이 가격대와 사용자를 위해 별도로 설계됐고 애플 내부에서 상당 기간 동안 별도 프로젝트를 진행되게 느껴지는 노트거든요. 지금처럼 컴퓨터 관련 물가가 높은 타이밍을 노려 애플이 가성비 라인업을 출시해 교육 시장과 엔트리 시장을 전격적으로 노린 게 의도적인 전략의 일부라면 생각보다 진짜 무섭고 치밀한 기업이라는 생각이 듭니다. 어떻게 보셨나요? 오늘은 애플의 임원과의 인터뷰를 마치 통역사처럼 옆에서 그 의도와 숨은 의미를 해석해주는 콘셉트로 영상을 한번 진행해봤는데요. 지금 인터뷰를 보니까 솔직히 좀 아쉬운 점도 많습니다. 특히 추가 질문을 못한 것들이 좀 아쉽긴 한데 이 인터뷰에 주어진 시간 자체가 15분밖에 안 됐기 때문에 바로 다음 턴 넘어가면서 전략적으로 꼭 필요한 질문만 던져야 했기 때문에 좀 어쩔 수 없는 부분이기도 했습니다. 여러분은 이번 인터뷰를 어떻게 보셨나요? 여러분의 생각을 댓글로 남겨주세요. 오늘은 여기까지 하도록 하고요. 지금까지 비트였습니다. 구독과 좋아요 간절히 부탁드리며 영상 마칩니다. 끝! Good. 끝! The end. The end, Yeah. absolutely. Thank you so much. Thank you very much. Thank It you. was a pleasure. Thanks.